ఓం నమో నారాయణాయ నమః. గోదాదేవి కథ. తమిళనాడులోని శ్రీ విల్లిపుత్తూరులో విష్ణుచిత్తుడనే భక్తుడు ఉండేవాడు. ఈయన నిత్యం ఆ కృష్ణునికి పుష్పమాలలను అర్పిస్తూ ఉండేవాడు. ఒకసారి తులసి మొక్కల కోసం పొదలు తీస్తుండగా ఒక పాప కనిపించింది. ఆమెను సాక్షాత్తు భగవంతుని ప్రసాదంగా భావించి ఆమెకు కోదై అను నామకరణం చేసి గారాబంగా పెంచసాగాడు విష్ణుచిత్తుడు. ఆ పేరే క్రమంగా గోదాగా మారింది. గోదాదేవి చిన్ననాటి నుండి కృష్ణుడి లీలలను ఆడుతూ పాడుతూ పెరిగింది. యుక్త వయస్సు వచ్చేసరికి ఆ భక్తి కాస్త ప్రేమగా మారిపోయింది. తనకు పెళ్ళంటూ జరిగితే ఆయనతోనే జరగాలని అనుకుంది. అందుకోసం ఒకప్పుడు గోపికలు చేసిన కాత్యాయని వ్రతాన్ని మొదలుపెట్టింది. ఈ వ్రతం చేయాలంటే ఆహారానికి అలంకారానికి సంబంధించిన చాలా కఠినమైన నియమాలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. అలా గోదాదేవి తాను వ్రతాన్ని పాటించడమే కాకుండా తన చెలికత్తెలని కూడా ప్రోత్సహించింది. తన స్నేహితురాళ్లను మేలుకొలిపేందుకు, వారికి వ్రత విధానాలను తెలియచేసేందుకు, తనలోని కృష్ణభక్తిని వెల్లడించేందుకు 30 పాసురాలను పాడింది గోదా. అవే ధనుర్మాసంలో ప్రతి వైష్ణవ భక్తుని ఇంట్లోనూ వినిపించే తిరుప్పావై. ఇలా కొనసాగుతున్న గోదాదేవి ప్రేమకు ఆ కృష్ణుడు లొంగక తప్పలేదు. దానితో ఆయన విష్ణుచిత్తునికి కనిపించి గోదాదేవిని శ్రీరంగానికి తీసుకురమ్మని, అక్కడ రంగనాథునిగా వెలసిన తాను గోదాదేవిని వివాహం చేసుకుంటానని చెప్పాడు. పెళ్లి కూతురిగా గర్భగుడిలోనికి ప్రవేశించిన గోదాదేవి అందరూ చూస్తుండగా ఆ రంగనాథునితో ఐక్యమైపోయింది. అందుకే ప్రతి వైష్ణవాలయంలోనూ భోగినాడు గోదాదేవికి విష్ణుమూర్తితో కళ్యాణం జరుపుతారు. శ్రీశైలైస దయాపాత్రం ధీభక్త్యాదిగుణార్ణవం యతీంద్రప్రవణం వందే రమ్యసామాతరం మునిం లక్ష్మీనాథసమారంభాం నాథయామునమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం యో నిత్యమచ్యుతపదాంబుజయుగ్మరుక్మా వ్యామోహతస్తదితరాణి తృణాయ మేనే. అస్మద్గురోర్భగవతోస్య దయైకసింధోః రామానుజస్య చరణాశరణం ప్రపద్యే. మాతాపితా యువతయస్తనయా విభూతిః సర్వం యదేవ నియమేన మదన్వయానాం ఆద్యస్య నః కులపతేర్వకులాభిరామం శ్రీమత్తదంఘ్రియుగళం ప్రణమామి మూర్ధ్నా. భూతం సరశ్చ మహదాహ్వయ భట్టనాథ శ్రీభక్తిసారకులశేఖరయోగివాహాన్ భక్తాంఘరేణుపరకాలయతీంద్రమిశ్రాన్ శ్రీమత్పరాంకుశమునిం ప్రణతోస్మి నిత్యం. నీళాతుంగస్తనగిరితటీ సుప్తమద్బోధ్య కృష్ణం పారార్థ్యం స్వం శ్రుతశతశిరఃసిద్ధమధ్యాపయంతి స్వోచ్ఛిష్టాయాం స్రజనిగళితజ్ఞాబలాత్కృత్య భుంక్తే. గోదా తస్యై నమ ఇదమిదం భూయ ఏవాస్తు భూయః. అన్నవయల్ పుదువై ఆండాళ్ అరంగర్కు పన్నుతిరుప్పావై పల్పదియం இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்து வைச்சொல்லு. சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கன்னை విధియంత విమ్మాతం నాంగడవావಣ್ణ మేనల్గు.
முதటి பாசுரம். மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் சீர்மல்குமாய்ப் பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள் கூர்வேல் கொடுந்தொரிலன் நந்த கோபன் குமரன் ஏராரந்த கண்ணிய சோதை இளம் சிங்கம் கார்மேனிச் செங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகரிப் படிந்தேலோரெம்பாவாய். மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் சீர்மல்குமாய்ப் பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள் கூர்வேல் கொடுந்தொரிலன் நந்த கோபன் குமரன் ஏராரந்த கண்ணிய சோதை இளம் சிங்கம் கார்மேனிச் செங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகரப் படிந்தేలోరెంబావాయ్. మొదటి పాసురం యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. రెండవ పాసురం. வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் பைத்துயின்ற பரமனடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையிட்டுழுதோம் மலரிட்டும் நாம் முடியோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதோம் ஐயமும் பிச்சையுமாந்தனையும் கை காட்டி ఉయ్యుమారెన్ని ఉగెందేలోరెంబావాయ్. రెండవ పాసురం యొక్క భావం ఈ విధంగా ఉంది. మూడవ పాసురం. ஓங்கியுலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்குச் சாற்றி நீராடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறிப் பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னெலூடு கயலுகள பூங்குவளைப் போதில் பொறிவண்டு கண்படப்பா தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பற்றி வாங்கா குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெருபசுக்கள் நீங்காத செல்வம் నిరందైలోరెంబావాయ్. మూడవ పాసురం యొక్క భావం ఈ విధంగా ఉంది. నాలుగవ పాసురము. ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல் ஆழியுள் புக்கு முகந்து கொடார்த்தேரி ஊழி முதல்வனுருவம் போல் மெய் கருத்து பாழியந்தோளுடைப் பற்பனாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்ற திறந்து தாழாதே சார்கமுதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட మగిళందేలోరెంబావాయ్. నాలుగవ పాసురం యొక్క భావం ఈ విధంగా ఉంది. ఐదవ పాసురం. மாயனை மன்னுவட மதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர்குலத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை
தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித்தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவா நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும் సెప్పేలోరెంబావాయ్. 5వ పాసురం యొక్క భావం ఈ విధంగా ఉంది. 6వ పాసురం. புள்ளும் சிலம்பின காண் புள்ளரையன் கோயிலில் வெள்ளை விழி சங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய் முலை நஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடம் கலக்களியக் காலோச்சி வெள்ளத்தரவில் துயிலமரந்த வித்தினை உள்ளத்துக் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்லவெழுந்து அரியென்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து కుళిరందేలోరెంబావాయ్. 6వ పాసురం యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 7వ పాసురం. கீசுகி சென்றெங்கும் ஆனை சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய் பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கை பேர்த்து வாசனரும் குழலாயிச்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரரவம் கேட்டிலையோ நாயக பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் తిరవేలోరెంబావాయ్. 7వ పాసురం యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 8వ పాసురం. கீழ்வானம் வெள்ளென்று எருமை சிறுவீடு மேய்வான் பரந்தன காண்மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரைற் போகாமலை காத்து உன்னை கூவுவான் வந்து நின்றோம் கோதுகலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப்பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ఆవావెండ్రారాయందరుళేలోరెంబావాయ్. 8వ పాసురము యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 9వ పాసురం. தூமணி மாடத்துச் சுற்றும் விளக்கெரியா தூபம் கமலத்துயிலணை மேல் கண்வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ உன்மகள் தான் ஊமையோ அன்றிச் செவிடோ ஆனந்தலோ ஏமப்பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாளோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று நாமம் பலவும் నవిండ్రేలోరెంబావాయ్. 9వ పాసురం యొక్క భావం ఈ విధంగా ఉంది. 10వ పాసురం. நோற்றுச்சுவர்க்கம் புகுகின்ற அம்மனாய் மாற்றமும் தாராரோ வாசல் திறவாதார் நாற்றத்துளாய் முடிநாராயணன் நம்மால் போற்றப்பறை தரும் புண்ணியனால் பண்டரு நாள் கூற்றத்தின் வாய் வீழந்த கும்பகரணனும்
தோற்றுமுனக்கே பெருந்துயில் தான் தந்தானோ ஆற்றவனந்தலுடையாய் அருங்கலமே தேற்றமாய் வந்து తిరవేలోరెంబావాయ్. పదవ పాసురం యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 11వ పాసురం. கற்றுக்கரவை கணங்கள் பல கரந்து செற்றார் திரளழியச் சென்று செருச்செய்யும் குற்றமொன்றில்லாத கோவலர்தம் பொற்கொடியே புற்றரவல்குல் புனமயிலே போதராய் சுற்றத்து தோழிமாரெல்லாரும் வந்து நின்முற்றம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர்பாட சிற்றாதே பேசாதே செல்வப் பெண்டாட்டி நீயற்றுக்குறங்கும் పొరుళేలోరెంబావాయ్. 11వ పాసురము యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 12వ పాసురం. கனைத்திளம் கற்றெருமை கன்றுக்கிறங்கி நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் சோர நனைத்திலம் சேராக்கும் நற்செல்வந்தங்காய் பனித்தலை வீழ நின் வாசற்கடை பற்றி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செற்றா மனத்துக்கினியானை பாடவும் நீ வாய் திறவாய் இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பெருரக்கம் அனைத்திலத்தாருமறிந்தேలోరెంబావాయ్. 12వ పాసురం యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 13వ పాసురం. புள்ளின் வாய் கீண்டானை பொல்லாவரக்கனை கிள்ளிக் களைந்தானை கீர்த்திமை பாடிப்போய் பிள்ளைகளெல்லாரும் பாவை களம்புக்கார் வெள்ளி எழுந்துவியாழமுறங்கிற்று புள்ளும் சிலம்பின காண் போதறிக் கண்ணினாய் கொள்ளக் குளிலறக் குடைந்து நீராடாதே பள்ளிக்கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால் கள்ளம் தவிரந்து కలందేలోరెంబావాయ్. 13వ పాసురం యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 14వ పాసురము. உங்கள் புழைக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழு நீர்வாய் நெகிழந்து அம்பல் வாய் கூம்பின காண் செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போகின்றார் எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய் சங்கொடு சக்கரமேந்தும் தடக்கயன் பங்கயக் கண்ணானை పాడేలోరెంబావాయ్. 14వ పాసురం యొక్క భావం ఈ విధంగా ఉంది. 15వ పాసురం. எல்லே இளம் கிளியே இன்னமுறங்குதியோ சில்லென்றலை ஏன் மின்னங்கை மீர்போதருகின்றேன் வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டேயுன் வாயிருதும்
வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதானாயிடுக. ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை. எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் பொந்தெண்ணிக்கொள். வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றளிக்க வல்லானை. మాయానై పాడేలోరెంబావాయ్. 15వ పాసురం యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 16వ పాసురం. நாயகனாய் நின்ற நந்த கோபனுடைய கோயில் காப்பானே. கொடித்தோன்றும் தோரணவாயில் காப்பானே. மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் ஆயர் சிறுமியரோமுக்கு. அரைப்பறை மாயன் மணிவண்ணன் என்னலே வாய் நேரந்தான். தூயோமாய் வந்தோம் துயிலெழப்பாடுவான். வாயால் முன்னம் மாற்றாதே அம்மா. நீனேய நிலைக்கதவம் நிக்கேலோரெம்பாவாய். நாயகனாய் நின்ற நந்த கோபனுடை கோயில் காப்பானே. கொடித்தோன்றும் தோரணவாயில் காப்பானே. மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் ஆயர் சிறுமியரோமுக்கு. அரைப்பறை மாயன் மணிவண்ணன் என்னலே வாய் நேரந்தான். தூயோமாய் வந்தோம் துயிலெழப்பாடுவான். வாயால் முன்னம் மாற்றாதே அம்மா. நீனேய நிலைக்கதவம் నీకేలోరెంబావాయ్. 16వ పాసురం యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 17వ పాసురం. அம்பரமே தண்ணீரே சோரே அறம் செய்யும். எம்பெருமான் நந்த கோபாலா எழுந்திராய். கொம்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே குலவிளக்கே. எம்பெருமாட்டிய சோதாய் அறிவுராய். அம்பரமூடறுத்து ஓங்கி உலகளந்தா. உம்பர்கோமானே உறங்காதெழுந்திராய். செம்பொற்குழலடிச் செல்வா பலதேவா. உம்பியும் నీయుమురంగేలోరెంబావాయ్. 17వ పాసురం యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 18వ పాసురం. உந்து மதகளிற்றனோடாத தோள்வலியன். நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய். கந்தம் கமழும் குழலி கடைத்திரவாய். வந்தும் எங்கும் கோழியளத்தனக்கான். மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலனங்கள் கூவினகான். பந்தார் விரலி உன்மைத்துனன் பேர்பாட. செந்தாமரை கையால் சீரார் வளையொளிப்பா. வந்துதிரவாய் மகிழந்தேலோரெம்பாவாய். உந்து மதகளிற்றனோடாத தோள்வலியன். நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய். கந்தம் கமழும் குழலி கடத்திரவாய். வந்து எங்கும் கோழியளைத்தனகான்.
மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகான் பந்தார் விரலி உன்மைத்துனன் பேர்பாட செந்தாமரைக் கையால் சீரார் வளையொளிப்ப வந்து திரவாய் మగిళందేలోరెంబావాయ్. 18వ పాసురం యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 19వ పాసురం. குத்து விளக்கெரிய கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தென்ற பஞ்சசயனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பாவாய் திரவாய் மைத்தடம் கண்ணினாய் நீயுன் மணாளனை எத்தனை போதும் துயிலெழப் ஒட்டாய் காண் எத்தனை ஏலும் பிரிவாற்றகில்லையால் தத்துவமன்று తగవేలోరెంబావాయ్. 19వ పాసురం యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 20వ పాసురం. முப்பத்து மூவரமரர்க்கு முன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே துயிலெழாய் செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் செற்றார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா துயிலெழாய் செப்பன்ன மென்முலை செவ்வாய் சிறுமருங்குல் நப்பின்னை நங்காய் திருவே துயிலெழாய் உக்கமும் தட்டொளியும் தந்துன் மணாளனை இப்போதே எம்மை నీరాట్టేలోరెంబావాయ్. 20వ పాసురం యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 21వ పాసురం. ஏற்றகலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதளிப்ப மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப்படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயிலெழாய் மாற்றாருனக்கு வலி தொலைந்து உன் வாசற்கண் ஆற்றாது வந்து உன்னடி பணியுமா போலே போற்றியாம் வந்தோம் పుగళందేలోరెంబావాయ్. 21వ పాసురం యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 22వ పాసురము. அங்கண்மாங்யாலத்தரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளிக்கட்டிற்கீழே சங்கமிருப்பார் போல் வந்து தலைப்பெய்தோம் கிங்கிணிவாய்ச் செய்த தாமரப்பூ போலே செங்கண் சிறுச்சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ திங்களுமாதித்தியனுமெழுந்தாற்போல் அங்கனிரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல் శాపమిళిందేలోరెంబావాయ్. 22వ పాసురం యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 23వ పాసురం. மாரிமலை முளைஞ்சில் மன்னிக் கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கமறிவுற்றுத் தீவிழித்து வேரிமயிற் பொங்க வெப்பாடும் பேரந்தூதரி மூரி நிமிரந்து முழங்கிப் புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா
உன் கோயில் நின்று இங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திருந்து யாம் வந்த காரியமாராயந்தருளேலோரெம்பாவாய். மாரிமலை முளைஞ்சில் மன்னிக் கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கமறிவுற்றுத் தீ விழித்து வேரிமயிற் பொங்க வெப்பாடும் பேரந்துதறி மூரினி மிரந்து முழங்கிப் புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவைப் பூவண்ணா உன் கோயில் நின்று இங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திருந்து யாம் வந்த కార్యమారాయందరుళేలోరెంబావాయ్. 23వ పాసురం యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 24వ పాసురం. அன்று இவ்வுலகமளந்தாய் அடிப்போற்றி சென்றங்கு தென்னிலங்கை செற்றாய் திரள் போற்றி பொன்றச்சகடமுதைத்தாய் புகழ் போற்றி கன்று குணிலாவெறிந்தாய் களல் போற்றி குன்று குடையாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றி வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி என்றென்றும் சேவகமே ஏத்திப்பறை கொள்வான் இன்று யாம் வந்தோம் ఇరందేలోరెంబావాయ్. 24వ పాసురం యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 25వ పాసురం. ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர தரிக்கிலானாகித்தான் தீங்கு நினைந்த கருத்தை பிள்ளை பித்து கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே உன்னை அருத்தித்து வந்தோம் பறை தருதியாகில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் தீரந்து మగిళందేలోరెంబావాయ్. 25వ పాసురము యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 26వ పాసురం. மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் மேலையார் செய்வன்கள் வேண்டுவன கேட்டியேல் ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலன்ன வண்ணத்து உன் பாஞ்சஜன்யமே போல்வன சங்கங்கள் போய்ப் பாடுடையனவே சாலெப் பெரும் பறையே பல்லாடிம் செப்பாரே கோல விளக்கே கொடியே விதானமே ஆலி நிலையாய் అరుళేలో రెంబావాయ్. 26వ పాసురము యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 27వ పాసురం. கூடாரை வெல்லும் சீர்கோவிந்தா உன் தன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெரு சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோள்வளையே தோடை செவிப்பூவே பாடகமே என்ற நய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடையுடுப்போம் அதன் பின்னே பார்சோறு மூடனை பெய்து முழங்கை வழிவாரா கூடியிருந்து குளிரந்தேலோ రెంబావాయ్.
கூடாரை வெல்லும் சீர்கோவிந்தா உன் தன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெரு சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோள் வளையே தோடை செவிப்பூவே பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடையுடுப்போம் அதன் பின்னே பார்சோறு மூடனை பெய்து முழங்கை வழிவாரா కూడియిరుందు కుళిరందేలోరెంబావాయ్. 27వ పాసురము యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 28వ పాసురం. கரவைகள் பின் சென்று கானம் சேரந்துண்போம் அணி ஒன்றுமில்லாத வாய்க்குலத்து உன் தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியும் யாமுடையோம் குறை ஒன்றுமில்லாத கோவிந்த உன் தன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கொழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளும் அன்பினால் உன் தன்னை சிறு பேரழைத்தனவும் சீரியருளாதே இறைவாணி தாராய்ப்பறை ஏலோரெம்பாவாய். கரவைகள் பின் சென்று கானம் சேரந்துண்போம் அணி ஒன்றுமில்லாத வாய்க்குலத்து உன் தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியும் யாமுடையோம் குறை ஒன்றுமில்லாத கோவிந்த உன் தன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கொழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளும் அன்பினால் உன் தன்னை சிறு பேரழைத்தனவும் சீரியருளாதே இறைவாணி தாராய்ப்பறை ஏலோரெம்பாவாய். ஆண்டாள் திருவடிகளே శరణం. 28వ పాసురం యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. 29వ పాసురం. சிற்றம் சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன் போற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் பெற்றம் மேயுத்துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றேவல் எங்களை கொள்ளாமல் போகாது இற்றை பறை கொள்வானன்று காண்கோவிந்தா எற்றைக்கும் ஏழ் ஏழ் பிறவிக்கும் உன் தன்னோடு உற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாம் அச்செய்வோம் மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோரெம்பாவாய். சிற்றம் சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன் போற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் பெற்றம் மேயுத்துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றேவல் எங்களை கொள்ளாமல் போகாது இற்றை பறை கொள்வானன்று காண்கோவிந்தா எற்றைக்கும் ஏழ் ஏழ் பிறவிக்கும் உன் தன்னோடு உற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம் மற்றை நம் காமங்கள் మాట్రేలోరెంబావాయ్. 29వ పాసురం యొక్క భావం ఈ విధంగా ఉంది. 30వ పాసురం. வங்கக்கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்துச் இளையார் சென்றிறைஞ்சி
அங்கப்பறை கொண்டவாற்றை அணிபுதுவை பைங்கமலத் தன் தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன சங்கத்தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கு இப்பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால்வரைத்தோள் செங்கந்திருமுகத்துச் செல்வ திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புபுவரெம்பாவாய். வங்கக்கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்துச் செயிழையார் சென்றிறைஞ்சி அங்கப்பறை கொண்டவாற்றை அணிபுதுவை பெங்கமலத் தன் தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன சங்கத்தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கு இப்பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால்வரைத்தோள் செங்கந்திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புபுவரெம்பாவாய். శ్రీ ఆండాళ్ తిరువడిగళే శరణం. 30వ పాసురం యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. శ్రీ ఆండాళ్ తిరువడిగళే శరణం.